मां भगवान ने मैया तेड़ी लीधा छे। बोल बेटा केम आज वेलो जाग्यो? मां भूख लागी छे, स्तनपान करावे छे। मां एज समय मां कृष्ण पूछे छे मां ने, मां को पूछने लगे मैया सबसे प्यारा तुम्हें क्या है? कौन सी चीज सबसे प्यारी? अरे बेटा ऐसा क्यों पूछ रहा है मेरे लाल, तू मुझे मेरी जान से भी प्यारा है। सबसे प्यारा यदि कोई हो मुझे, बेटा लाल तू मुझे प्यारा है, तुझसे प्यारा कोई नहीं मुझे। ऐसा मां ने प्रत्युत्तर दिया। आधी मिनिट भी ना हो उसी समय मां को याद आया कि चूल्हा ऊपर दूध मेलेलू छे, उभराई जશે। कन्हैया ने मूक्यो नीचे ने मां दूधनी तपेली उतारवा गई छे। कन्हैया को लगा कि अभी तो मां बोल रही थी तू मुझे जान से भी प्यारा है, मैं प्यारा नहीं, मां को दूध प्यारा है। कन्हैया को रीस चढ़ी। चटणी खांडवानो जे पेलो पथरो होतो ने, आ पथरो लई अने जे पेलू माखण अने दही काढती दोणी हती ने एनी उपर धड़ाम धड़ाम करीने मार्યું ने दोणी फोड़ी नाखी अने कन्हैयो भाग्यो। मां आई, मां ने रीस चढ़ी, आवुं कर्યું अने हवे लीधी सोटी हाथमां। भागीन कन्हैयो आगळ अने पीछे यशोदा मां। सुखदेव जी महाराज कहते हैं देख ले राजा, ऐसे भागते भगवान कहीं नहीं मिलेंगे। कैसा भाग रहा है, छुम 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 करतो पाछळ जोतो जाय। मां मारीश नहीं, मां मने वागशे। मैया सोटी लईने ऊभो रे, आज तने बांध्या वगर नहीं मूकूं, आज तने बांधी दईश, बांधीने मारीश तने, आज मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। आम मैया बोलता बोलता अकड़ाता अकड़ाता पाछळ दौड़े छे। कन्हैयो आगळ भागतो भागतो गयो तो कमरामां। जेवी दोणी फोड़ीने एवो गयो तो कमरामां। शुं कर्युं, त्यां पेलो खांडणीयो होय ने खांडવાનો, एने ऊंधो नाखी अने एनी उपर चढ़ी सीकामांथी माखण निकाळे छे। मां आवी गई सोटी लईने, पछी भाग्यो। मां ने रीस चढ़ी, मां भागी रही छे, कन्हैयो पकड़ातो नथी। अरे यशोदा मां, साधु अने संतोना मन जेने नथी पकड़ी शकता एने तू क्यांथी पकड़ी शकवानी छो? तारू काम नहीं, साधु अने संतोना मन जेने नथी पकड़ी शकता। वेदो अने उपनिषदो नेति 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 करीने गाय छे। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरुवर शाखा लेखिनीम पत्र मुर्विम, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। सरस्वती आ पृथ्वी जेटली मोटी छे ने आटला मोटा कागज उपर लखवा बेसे भगवानना गुणो, भगवानना ऐश्वर्य ने गावा बेसे। सरस्वती पण टूका पड़े, लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, लख्या ज करे शारदा भगवानना गुणो, तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। एवा भगवान, હવે એને યશોદા પકડી શકે? પણ યશોદામાં દોડતા 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 પસીને રેબઝેબ છે। હું મારીશ હું મારીશ હું મારીશ, આ હું પણ હશે ને ત્યાં સુધી કૃષ્ણ પકડાશે નહીં। કૃષ્ણ દૂર ઊભો છે, માં થાકી ગઈ છે દોડી દોડીને। આ કમરામાંથી આમાં, આમાંથી આમાં, યશોદા આમ જાય તો આમ નીકળી બીજા કમરામાં ભાગામ ભાગ કરે છે। કાનો દૂર ઊભો છે, મૈયા મને ડર લાગે છે, નજીક આવ। માં હું નજીક તો આવું, પણ નજીક આવું તો તું શું કરીશ? મને તારી પૂજા કરીશ। તું નજીક આવ, શું કરીશ એટલે? कन्हैया को पता नहीं पूजा एटले शू, होटी थी फटकार से तारी पूजा करी अहिया। मां मुझे डर लग रहा है, हाथ में सोटी छे ने ए फेंकी दे, मने एनो बहुत डर लागे छे।
ઘણી માતાઓ છે ને એના નાના બચ્ચા મસ્તી કરતા હોય, ધમાલ કરતા હોય, માને નહીં ને એટલે માં શું બતાવે? વેલણ બતાવે. અને વેલણ બતાવે ને એટલે રડતું શાંત થઈ જાય. એમ કનૈયાને યશોદા એક સોટી રાખતા હતા, સીધો રાખવા માટે. આ પહેલેથી જ નટખટ હતો. કાનો કઈ એ તો યશોદા હાચવી શકે, આપણું કામ છે એ તો યશોદા એને સાચવી શકે. તો માં લાકડી ફેંકી દે, જેસી લકડી છોડી કનૈયો પકડાણો છે. હું પણાની લાકડી ગઈ ને એટલે કનૈયો આવી ગયો છે. જ્યાં સુધી મારા તમારા સાધનામાં હું કરું છું, મેં કર રહા હું, ત્યાં સુધી કનૈયો હાથમાં નહીં આવે. હું પણ મારા પણ જો જશે ને ભગવાન સામેથી પાસે આવશે, ભગવાન સામેથી આવશે. હું પણ મૂકી દો, હું કરું છું, હું કરું છું. એ જ અજ્ઞાનતા શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે. આ હું કરું ની અજ્ઞાનતા માણસે છોડી દેવી જોઈએ. કૂતરું જંગલમાં નીકળ્યું, એને છે તો ભૂખ તરસ લાગી. ખોરાક એ શોધવા ગયું, ખોરાક મળ્યો ને. ઉપરથી ભૂખ લાગી, તડકો બહુ છે. બની એવું કે એને એમ લાગ્યું કે આજ ગામમાં નહીં પહોંચાય, મરી જઈશ, ખૂબ તાપ છે. ભગવાન કો દયા આવી, ઠાકોરજીએ ત્યાં એક ખેડૂતને નીકાળ્યો છે. ગાડું ચલાવે છે અને ગાડાની નીચે છાંય છે, ગાડામાં ચારો ભરેલો છે. ખેડૂત બેલગાડી લઈને જઈ રહ્યો છે. કૂતરાની નજર પડી કે પાણી તો નથી મળ્યું, ખાવાનું નથી મળ્યું, પણ નીચે છાંય છે ને એની નીચે ઘૂસી જાઓ તો ચાલતા ચાલતા છાંયમાં ગામ તો આવી જાય. એટલે કૂતરું નીચે ઘૂસ્યું. ગાડું ચલી રહ્યું છે. જ્યાં ગાડું ચાલતા ચાલતા આગળ થોડુંક વધ્યું ને એટલે કૂતરાને અભિમાન થઈ ગયું કે આ ગાડું તો હું ચલાવી રહ્યો છું. બોલો, ભગવાને દયા કરી કે આને છાંયડો કરી દઉં. નીચે છાંયડો મળ્યો, થોડોક રસ્તો કાપ્યો તો કૂતરાને અભિમાન થઈ ગયું કે આ તો હું કરી રહ્યો છું. ગામમાં 5, 50, 100 લોકો ભેગા મળી અને આપણને કોઈ પદ આપી દે ને એટલે આપણને એમ થઈ જાય કે આ તો હું કરી રહ્યો છું. હું પણ માણસે મૂકી દેવું જોઈએ. મેં નહીં, મેરા નહીં, યહ તન કિસી કા હૈ દિયા. મેં નહીં, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया. देने वाले ने जो कुछ दिया है भगवान का आभार मानो कि आप तारू आपेलू छे. हाथ जोड़वा हमेशा. चाहे जे भी पद મળે, ચાહે જેટલી भी ઊંચાઈ મળે, પણ સામે કોઈ भी આવે ને તો એને હાથ જોડવા. કોને હાથ જોડો છો? એના હૃદયમાં બેઠેલા ભગવાનને એને હાથ જોડીએ છીએ, શરીરથી નહીં. ચાહે જે બી હોય, શરીરથી ગાંડો હોય, ગરીબ હોય, કપડાવાળો હોય, ફાટેલા કપડાવાળો હોય, ચાહે જે બી હોય, પણ એને હાથ જોડો. પણ આપણે તો પૈસાવાળા થોડા થઈ ગયા, ગાડી આવી ગઈ, સરસ લાડી આવી ગઈ અને 2-4 ગામમાં માનવાવાળા મળ્યા એટલે આપણે એમ કહીએ કે બધા મને હાથ જોડે. હાથ જોડવામાં મજા છે, હાથ જોડાવવામાં મજા નથી. આ વાત યાદ રાખજો. હાથ જોડવામાં મજા છે. મારા ગુરુજી એમ કહેતા, જગત પ્રકાશ સ્વામી એમ કહેતા કે ગુરુ બનવામાં મજા નથી, શિષ્ય બનીને રહેવામાં મજા છે, સેવક બનીને રહેવામાં મજા છે. સેવક બનીને રહો. સેવક બનીને રહેશો ને તો તમારામાં સરળતા હશે, તમારામાં આજ્ઞા પાલકપણું હશે, બીજાની વાત સમજી શકશો. ગુરુપણાનો જો નશો લાગી ગયો કે હું મહાન છું, ગુરુ છું, તો એક દિવસ તમારું પણ પતન થવાનું છે. આ વાત મારા ગુરુ કહેતા. એક દિવસ હાર બહુ પહેરવા નહીં. સ્વામી એમ કહેતા બહુ હાર પહેરીને ફર્યા ન કરવું. હારમાં પણ હાર છે એનો મને ખ્યાલ છે. કર્તવ્ય નિષ્ઠપણું જો હું ચૂકવું તો ચિથરાના શું હાલ છે એનો મને ખ્યાલ છે. હારમાં પણ હાર છે.
પુષ્પમાળા જે છે ને એને આપણે કે હાર, ગુજરાતીમાં એને હાર કહીએ છીએ. હારનો મીનિંગ શું થાય? हार यानी पराजय. हार पहनने वालों की, माला पहनने वालों की तो कई बार पराजय हुई है, पराजय हुई है, उसे सावधान रहना होगा. तो આ કથાઓ બહુ સરસ છે. હું પણાની લાકડી ગઈ તો પેલું કૂતરું જે છે એ ગાડા નીચે થોડુંક ચાલ્યું ને તો આ ગાડું તો હું ખેંચું છું. હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે. શકટ એટલે ગાડું, શકટનો ભાર જેમ શ્વાન કે કુત્તા. અજ્ઞાનતા હતી કૂતરાની, પણ ભગવાનને એમ થયું કે આને ભાન થવું જોઈએ, એટલે ભગવાને ખેડૂતના વિચાર ચેન્જ કર્યા. એને એમ થયું કે આ ગાડું ક્યારનું ચલાવે છે તો લાય બળદને થોડોક ચારો ખવડાવો. એટલે ગાળક છોડ્યું અને બળદને ચારો નાખવા માટે જોતર છોડી અને જ્યાં ઊંચું કરીને અને ધોંસરી નીચે મૂકીને ત્યાં નીચે પેલું કૂતરું હતું ને એના શિર ઉપર પેલું વજન આવ્યું ને આવતાની સાથે વાવ વાવ કરતું નીચે બેસી ગયું છે. ત્યારે એને ભાન થયું કે આ વજન મારાથી ન ખેંચાય, આ વજન બળદ જ ખેંચી શકે. એમ જે દિવસે જીવનમાં ભગવાન પોતાની કૃપા એક બાજુ કરી લે અને તમારા કર્મ ઉપર ચાલવાનું થાય ને તે દાડે ખબર પડે કે આ વજન મારાથી ન ખેંચાય, ભગવાન હોય તો જ ખેંચાય. ભગવાનથી ખેંચાય, આપણાથી વજન ન ખેંચાય. તો માએ કનૈયાને પકડ્યો છે, પકડાવ્યો છે અને દોરીથી માએ બાંધવાનો પ્રયાસ. તુંય દોષિત અને જેના માધ્યમે તું ઉપર ચડતો તો ખાંડણીઓ દોષિત છે. બેવને હારે માં વીટે છે, પણ વળી પાછી હું બાંધું, હું પણ જ્યાં હતું દોરડું ટૂંકું ને ટૂંકું પડે છે, ગાંઠ લાગતી નથી. ગોપીઓ બધી ઊભી છે. અરે મૈયા, આની કેડ તો જો, નાની મુઠ્ઠી જેટલી કેડ છે અને દોરડી કેટલી મોટી છે તોય તારી ગાંઠ લાગતી જ નથી. એનો અર્થ એ છે કે વિધાતાએ કનૈયાના ભાગમાં બંધન લખ્યું નથી. તું શું કરવા બાંધે છે માં, છોડી દે. ત્યાં બીજી ગોપી મસ્કરી વાળી હોય ને એમ કે માં આ નટખટ છે, આજે તો એને બાંધી જ દે, આજે તો બાંધીને એવો મારને તો બીજી વાર મસ્તી જ ન કરે. ત્યાં કનૈયો એની સામે જોવે કે અત્યારે વાંધો બંધ નથી, તું બોલી લે, પછી તારો વારો છે, પછી તને છોડવાનો નથી. એક બીજી ગોપીઓ એ આ રીતે માને ઉશ્કેરે છે. કોઈ માનો પક્ષ લે છે તો કોઈ કનૈયાનો પક્ષ લે છે. પરમાત્માએ બંધન સ્વીકાર્યું છે. માને એમ લાગ્યું કનૈયો ડરી ગયો છે, પણ ડરી ગયેલો કનૈયો કંઈક જતો રહે, એના કરતા બાંધી દઉં ને તો પછી હું મનાવી લઈશ મારા દીકરાને. બાંધી માં કામમાં લાગ્યા. જેવા કામમાં ગયા ને એટલે કનૈયો ચાલતો ચાલતો પેલું વજન ખેંચતો ખેંચતો ઘરની બહાર નીકળ્યો. બહાર બે ઝાડ હતા યમલાર્જુનના, નજીક ઉભેલા ને એની વચ્ચેથી કનૈયો પસાર થયો ને પેલો ખાંડણીઓ પાછળ અટક્યો અને જ્યાં ભગવાને જોર કર્યું ને વર્ષો જૂના મોટા મોટા ઝાડ વૃક્ષ હતા ને બધા ખેંચાઈને પડ્યા છે, મૂળમાંથી નીકળી ગયા. મૂળમાંથી ઉખડેલા વૃક્ષોનો અવાજ જ્યારે થયો માં ગભરાણા છે, કનૈયાને છોડીને લઈ લીધો છે જલ્દી. પણ એમાંથી બે જીવ પ્રગટ થયા છે, નલ, કુબર અને મણિગ્રીવ. આ શ્રાપિત જીવો હતા અને એ શ્રાપિત જીવોને ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો છે, કલ્યાણ કર્યું છે. ભગવાન એના માત પિતાએ નક્કી કર્યું હવે અહીં નથી રહ્યું, અહીંયા ઉત્પાદ થયા કરે છે. વૃંદાવનમાં ભગવાન અને માત પિતા પધાર્યા છે. ભગવાન વૃંદાવન વિહારી બને છે. બોલો વૃંદાવન વિહારી લાલ કી જય. વૃંદાવનમ ગોવર્ધનમ યમુના પુલિના નિજ. વૃંદાવનમ ગોવર્ધનમ
પુલિનાની જય ઇન્દોરથી ભક્તો આવ્યા છે અમારા ખીમજીભાઈ, પછી કરશનભાઈ, જે બધા ભક્તો ઇન્દોરથી આવ્યા છે એમને વિનંતી કે આગળ આવી જાઓ, અહીં જગ્યા છે, આવો આગળ. ખીમજીભાઈ, કરશનભાઈ આદિ ઇન્દોરથી ભક્તો આવ્યા છે. મૂળ કચ્છના છે, ગુજરાતના, પણ ઠેઠ ઇન્દોરથી આવ્યા છે. આગળ વ્યવસ્થા કરજો. ત્યાં સોફો હોય તો એક સોફો, બે સોફા ઉપાડી મૂકો ત્યાં. વૃંદાવનમ ગોવર્ધનમ યમુના પુલિનાની જય વેક્ષાસી દુતમા પ્રીતિ રામ માધવયો આવો ઉપર. વિક્ષાસી તુતમા પ્રીતિ રામ માધવયો રૂપ વિક્ષાસી તુતમા પ્રીતિ રામ માધવયો વિક્ષાસી તુતમા પ્રીતિ રામ માધવયો રૂપ भगवान की उम्र 4 वर्ष की हुई. 4 वर्ष के प्रभु वृंदावन में आए. वृंदावन बिहारी भगवान बन्या छे. बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय. વૃંદાવનની શોભાને જોઈ બલરામ અને કૃષ્ણ બહુ રાજી થયા છે. एक दिन का समय था. मैया से कहने लगे कृष्ण, मैया बच्चे और गाय चराने, गौए चराने के लिए हम जाएं. मैया कहने लगी, बेटा लाला अभी तू छोटा है, तुझसे गैया संभल नहीं पाएगी बेटा. આ કથા એવું કહે છે આપણને કે જ્યારે પણ તમારાથી કામ કંઈક થઈ શકે આવું હોય ને ત્યારે કામ કરવા લાગો. બેઠા બેઠા રોટલા ન ખાધા કરવા. તમારાથી જે કામ થઈ શકે એવું હોય ને તો એ કામ કરવું, એમ કૃષ્ણ કહે છે. નહીં તો એને ગાયો ને વાછડા ચરાવવાની એને શું જરૂર છે? મને અને તમને આચરણ શીખવાડે છે કે જ્યારે તમારાથી જેવું કામ થઈ શકે એવું કામ કરવું. 4 વર્ષના પ્રભુ ગાયો ચરાવવાનું કહે છે. માં કહે છે, બેટા ગાયો મોટી છે, નહીં સંભળે. मैया तो बछड़े और बछड़ियां तो बहुत छोटे हैं, उसको चराने के लिए जाइए. हाँ बेटा, वाछड़ा चरावा होय ने अने वाछड़ियों चरावी हो तो તમે જાઓ. ભગવાન વત્સપાલ બન્યા છે. બોલો વત્સપાલ ભગવાન કી જય. વાછડા ચરાવવા જાય છે. પણ વાછડા ચરાવવા જતા ભગવાન રાક્ષસો રાહ જોઈને ઊભા હતા કે કનૈયો એકલો ક્યારે મળે, મારવો છે. વાછડાનું રૂપ લઈ રાક્ષસ આવ્યો. ભગવાન કૃષ્ણએ પગ પકડી વત્સાસુરને ફેરવી જે પછાડ્યો, વત્સાસુરનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. વાછડા ચરાવતા ચરાવતા બાળકોની સાથે સરોવરે પાણી પીવડાવવા ગયા છે. અને પાણી પીવડાવવા માટે જ્યારે ગયા છે ત્યારે ત્યાં એક મોટો બગલો बैठो હતો. विशाल काय बगुला. उसे देखते ही भगवान के मित्र कहने लगे, अरे लाला देख तो सही, ये बगुला कितना बड़ा है, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, देख तो सही लाला. हाँ मित्रो, મને ખબર છે કે બગલો છે શું છે. ભગવાન હજુ કંઈક વિચારે એ પહેલા તો લાંબી ચાંચ કરી અને ભગવાન કૃષ્ણને પકડી અને મોઢામાં મૂકી દીધા છે.
ભગવાને પોતાના ઐશ્વર્યને યાદ કરતાની સાથે આગ જાને મોઢામાં લાગી હોય એમ બળવા લાગ્યો. ભગવાનને કાઢ્યા છે બહાર, અને જેવા બહાર કાઢ્યા ને એટલે ચાંચ પકડી લીધી અને ચીરી અને એ બગુલાને મારી નાખ્યો. એ બકાસુર હતો. બકાસુરનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. કથાઓ કેવી છે. રાક્ષસોને શું ગાવા મારે? રાક્ષસોને ગાવા કરતા વૃંદાવનની કથા, ગોવર્ધનની જે કથા છે ને, એ કથા બહુ સરસ છે. એ કથા કેવી છે. ત્યાર પછી રાસની કથા કેવી છે. પછી મથુરા ગમનની કથા આવશે, કંસ વધની કથા આવશે, અને પછી છેલ્લે રૂક્ષ્મણી વિવાહની કથા આવશે. છેલ્લે આવશે આજ ભગવાનના લગ્નની કથા આવશે. તો સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે છે, ભગવાન વાછડા ચરાવતા ચરાવતા અઘાસુર અજગરનું રૂપ લઈને આવ્યો. અઘાસુરનો ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો છે. અઘાસુરને પણ ભગવાને માર્યો છે. અને ભગવાનમાં જેને મોહ થયો હતો, આવા બ્રહ્માજી કે કૃષ્ણ ભગવાન છે કે નહીં, આ ખોટો છે, ભગવાન તો હું છું. બ્રહ્માજીના મોહનું ભગવાને નિવારણ કર્યું હતું. તો એ કથા પણ મધુર છે. ભગવાન શ્રી હરિ એક દિવસ ગાયો ચરાવવા માટે કહે છે માને. ભગવાન હવે 5 વર્ષ પૂર્ણ કરી 6ઠા વર્ષમાં પ્રવેશ્યા. માં, હવે હું મોટો થઈ ગયો, ગાયો ચરાવવા જાઉં. હા બેટા, હવે તું ગાયો ચરાવવા જા. ભગવાન ગોપાલ બન્યા છે. બોલો ગોપાલ કૃષ્ણલાલ કી જય. હિન્દુ સનાતન સંસ્કૃતિનો ભગવાન ગાયો ચરાવે, અને ગાયો ચરાવવા જાય ત્યારે ગાયોની માથે હાથ ફેરવે, ગાયોના ગળામાં હાથ નાખે, ગાયોને ઘાસ તોડીને ખવડાવે. કૃષ્ણને ગાય ખૂબ વહાલી હતી, અને ગાય એટલે પૃથ્વીનું સ્વરૂપ, અને ગાયમાં 33 કરોડ દેવતાઓનો વાસ છે. પણ દુર્ભાગ્ય છે આ દેશનું કે જે દેશને આવી ઉત્તમ પૂજનીય ગાય મળી, જેનું છાણ પણ કિંમતી, મૂતર પણ કિંમતી, ચામડું કિંમતી, એનું દૂધ કેટલું અમૂલ્ય, દૂધમાંથી બનતું ઘી કેટલું ઔષધિ રૂપ, બધું જ ઉપયોગી જેનું, છતાં એ ગાયને આપણે રોડ ઉપર રઝળતા મૂકી અને પ્લાસ્ટિક ખાઈ ખાઈને ગાયો પેટો ભરવા માંડી અને ગાયો મરવા માંડી છે. કતલખાનાઓમાં ગાયો કપાઈ રહી છે. ગાયોને બચાવજો. ગૌધન જો ખૂટ્યું, ગાય જો પૃથ્વી ઉપરથી અલિપ્ત થઈ ગઈ તો યાદ રાખજો, પૃથ્વીનો પણ વિનાશ થવાનો છે. આપણી સભામાં સુરતથી અમારા ગુરુ એવા શાસ્ત્રી સ્વામી જગત સ્વરૂપદાસજી સ્વામી પધાર્યા છે. પૂજ્ય પુરાણી સ્વામીના સેવક ગુરુ જે હતા, એમના સેવક નાના શિષ્ય એટલે શાસ્ત્રી સ્વામી જગત સ્વરૂપદાસજી એ પધાર્યા છે. ઠેઠ સુરત થી આટલી સુધી આવ્યા, અને આપણે 2 તાળીઓ પાડીએ એવું થોડું ચાલે. અમારા પાર્ષદ રમેશ ભગત એટલે ગઢડા ગોપીનાથજી મહારાજ, મેં વાત કરી હતી આપને વચ્ચે કે વિશ્વમાં મંદિરોમાં મૂર્તિઓ તો ખૂબ છે, પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની હાજરીમાં શરીરને માપી માપીને મૂર્તિ જો બનાવી હોય તો એ મૂર્તિ ગઢડામાં ગોપીનાથજી મહારાજની છે. આવી મૂર્તિ ક્યાંય ન મળે તમને, કે શરીરને માપી માપીને, આંગળી કેટલી લાંબી, અંગૂઠો કેટલો લાંબો, આંખો કેવી મોટી, કપાળ કેટલું મોટું, ચહેરો કેટલો મોટો, માપી માપીને ભગવાન બેસતા, અને નારાયણજીભાઈ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું માપ લઈ લઈને મૂર્તિ બનાવતા. અને એ મૂર્તિ જ્યાં બિરાજેલી છે અને એની સેવામાં જે રહે છે ગઢડામાં, એવા ભગતજી પધાર્યા છે. તો આપણે એમને પણ વધાવીએ કે ભલે પધાર્યા ભગતજી. આપનું સદગુરુ સ્મૃતિ મહોત્સવ પ્રસંગે જે કનકધામમાં સમાજ બેઠો છે, દરેક વતી સંત યોગાશ્રમ પરિવાર વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપનો અહીંયાથી ભાવ પુષ્પ અર્પણ કરીએ છીએ. તો એક દિવસનો સમય હતો, ગાયો ચરાવવા જાય છે. ગાયો ચરાવતા ચરાવતા તાલવનમાં જઈ ચડ્યા. તાલવનમાં જ્યારે ગયા છે ત્યાં આવ્યો છે ધેનુકાસુર.
ધેનુકાસુરનો બલરામજીએ ઉદ્ધાર કર્યો છે. પગ પકડીને એ ગધેડાના રૂપમાં આવેલાને ધેનુકાસુરને માર્યો છે. આ કથાઓ સરસ છે. એક દિન કા સમય થા, ગેડી દડો રમતા રમતા દડાને જાવા દીધો, ગેંદને જાવા દીધી છે પાણીમાં. મિત્ર કહેવા લાગ્યા કે લાલા, તારાથી ગેંદ પાણીમાં ગઈ છે, તું લેવા જા. બધાયને ખબર હતી એમાં તો કાલીય નાગ રહે છે, અને કાલીય નાગ જો એમાં રહેતો હોય અને જો કનૈયો એમાં પડે તો ખાઈ જાય. કનૈયા ન જઈશ, દોડીશ નહીં એ બાજુ, પાણીમાં ન પડીશ, ભલે ગઈ ગેંદ જાવા દે. કનૈયો સાંભળ્યા વગર, કનૈયાને એમ હતું કે કેટલી નિર્દોષ ગાયો મરે, કેટલાય છે તો બાળકો મરી ગયા, કેટલાય લોકો મરી ગયા છે. આને અહીંથી કાઢું તો સમાજ સુખી થાય. ભગવાને જે કંઈ કર્યું ને મને તમને સુખી કરવા માટે કર્યું છે. ભગવાનનો કાયમ આભાર માનવો. કેવી રીતે આભાર માનશો? શું ભગવાનને પૈસા આપશું તો આભાર મનાઈ ગયો? ભગવાનને છે તો વસ્ત્ર અલંકાર આપી દીધા તો આભાર માની લીધો? એ આભાર નહીં. ભગવાનની સામે બેસી એનો આશ્રય કરી અને પછી 5 માળા કરવી. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, સીતારામ સીતારામ, નમઃ શિવાય, રાધે કૃષ્ણ. તમને જે સ્વરૂપ ગમે એ સ્વરૂપનો આશ્રય કરી અને એનો આભાર માનજો કે પ્રભુ બડી કૃપા કી તુજને, तुमने हम पर बड़ी कृपा की, અમારા માટે તમે શું સહન નથી કર્યું. સ્વામિનારાયણ ભગવાન એવું કહેતા કે ક્યારેક અમારા દાખલા સામે જોજો, એમ મહારાજ કહેતા. દાખલો એટલે મહેનત. જે અમે અમારા ધામને છોડીને અહીંયા સુધી એક વાર નહીં અનેક વાર આવ્યા, રાક્ષસોની ગાળો ખાધી, અપમાન સહન કર્યા, કોઈએ કાદવ કીચડ ઉછાળ્યા, ઢેખાડા માર્યા, ગાળો બોલ્યા, બધું જ જે સહન કર્યું શાના માટે? તમારા માટે મેં સહન કર્યું, ભગવાન કહેતા. તો આપણી ફરજ એટલી જ છે કે દીવો ધૂપસળી કરી અને ખાવા પીવાના જે નિયમો છે પાળી અને શુદ્ધ ભક્ત બની અને 5 માળા કરીશું નહીં. ભગવાનને એટલું જ જોઈએ છે, બીજું કાંઈ નથી જોતું. આપણો ભગવાન રોટલાનો ભૂખ્યો છે, તમારા પૈસાનો ભૂખ્યો છે, વસ્ત્ર અલંકારનો ભૂખ્યો છે એવું નથી. આપણો ભગવાન આપણા ભાવનાનો ભૂખ્યો છે. બસ એ આવજો તમે એને. સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે છે, ભગવાન ગયા છે યમુનાજીના ધરામાં અને એમાં જ્યારે પ્રભુ પડ્યા છે, નીચે ગયા, કાલીય નાગ સૂતો છે, નાગણો સેવામાં છે. बच्चे को आते हुए देख काली नाग की नागन जो थी कहने लगी, जल कमल छांडी जाने बाणा, स्वामी अमारो जाग से, हे जाग से तने मार से हमने बाल हत्या लाग से, हे जल कमल छांडी जाने बाळा. આ જળ ને આ પાણી ને છોડી તું જતો રહે. અમારો સ્વામી જાગશે, જાગશે તો તને મારશે, માટે તું નીકળ. કૃષ્ણ એમ કહે છે કે તારો સ્વામી સૂતો છે ને એને જગાડવા જ આવ્યો છું. હા, એને જગાડી અને અહીંથી કાઢવો છે એટલે જ તો આવ્યો છું. બહુ સરસ આ વર્ણન છે, લેકિન સમય નથી મારી પાસે. સમય બહુ બાંધી રહ્યો છે. હૃદય તો એમ કહી રહ્યું છે કે વિસ્તારથી બધી કથા કરો, પણ સમય બલવાન હૈ और नहीं पुरुष बलवान. સમયને આધીન તમે છો ને હોય છો. અને મારા ગુરુ એવું કહેતા કે બને તો ઘડિયાળના કાંટે જિંદગી રાખવી, ઘડિયાળના કાંટામાં જીવન જીવવું. જેમ ફાવે એમ સમયને વેડફી ન નાખવો. કોઈનો સમય વધારે લેવો નહીં, અને સમય આપ્યો હોય તો સમય ખોટો મોડું કરવું નહીં. સમયમાં આવવું અને સમયમાં પૂરું કરવું, એમ મારા ગુરુ શીખવાડતા અમને.
એટલે સમય આપણો 4 વાગ્યા સુધીનો છે. ત્યાં સુધીની આ દુકાન અત્યારે ખોલું છું. 4 વાગે ને એટલે પાછી આ દુકાન બંધ કરી દઈશ. ત્યાં સુધીના દાગીના જેટલા બતાવવા હશે ને એટલા દાગીના દિલ ખોલીને બતાવીશ. પણ જેને જે દાગીનો ગમે ને એ પાછા પહેરી લેજો, વાટ જોતા નહીં કોઈ. આના કરતા આ સારું છે, આના કરતા આ સારું છે, ઈસે અચ્છા એ હે ઈસે. આવું કરવામાં સમય ન જતો રહે. ઘણી વાર દુકાનમાં બજારમાં વસ્તુ લેવા ગયા હોય ને તો દુકાન વાળાને કઈ ભાઈ કાપડ લેવું છે, ઓલો 25 તાકા ઉતારે, ये ले जाओ, इससे अच्छा ये, इससे अच्छा ये ले जाओ. પેલા ને એમ લાગે કે આ લઈ જશે 5-50 મીટર. એ આઈસ્ક્રીમ લાવજે, થમ્સઅપ લાવજે, કોકા કોલા લાવજે. આપણે બેઠા બેઠા પીતા જઈએ અને તાકા કઢાવતા જઈએ અને પી લઈએ ને એટલે એમ કહે કે આ કાપડ બરોબર નથી, ચાલો બીજે. મફતમાં કોકા કોલા પી ગયા. ઘણા આવા સ્વભાવ હોય. અહીંયા જે 7 દાડા સુધી આ દુકાન ખુલી છે એમાંથી 7 દાડામાંથી બને તો 7 લેજો, અને 7 દાગીના ન લેવાય ને તો 5 માળા કરવાનો નિયમ રૂપી દાગીનો લેશો ને તો પણ તમારો બેડો પાર થઈ જશે. ખાલી 5 માળા કરવાનો. કરતા હશો, ન કરતા હોય ને તો ચાલુ કરી દેજો. એમાં તમારું હિત છે. આજ નહીં તો કાલે સમય જે દિવસે ટેડો આવશે, સમય જે દિવસે આપણા સુખની બ્રેક લગાવશે, તે દિવસે પછી રડવું પડશે. અને તે દિવસે પછી દિવાલમાં માથા પછાડવા, ભિખારી બની જેની તેની પાસે માગવા જાવું એના કરતા ભજન કર્યું હશે ને સમય ગમે તેવો તેડો આવશે પણ આત્મબળ રહેશે કે જગત ભલે મારું દુશ્મન થઈ ગયું, જગત ભલે મને કાંઈ નહીં આપે પણ મારો ઠાકોર તો મારી સાથે છે ને. હા, તમને આત્મસંતોષ રહેશે, આત્મબળ રહેશે. નહીં તો નહીં માનશો કે કાકો પૈસા વાળો છે તો દુઃખમાં પૈસા આપશે, ભત્રીજો રૂપિયા વાળો છે તો દુઃખના દાડામાં આપણા હપ્તા ભત્રીજો ભરશે. કોઈ કોઈનો નથી, કોઈ કોઈનો આપે એવો નથી. मतलब की दुनिया है, कौन किसी का होता है. સમય આવે સુખનો આ જગત હાથ જોડે, અંધારામાં પડછાયો પણ સાથ છોડે. સમય આવે સુખનો જગત હાથ જોડે, સમય આવે સુખનો જગત હાથ જોડે, અંધારામાં પડછાયો પણ સાથ છોડે. આ સમય આવે સુખનો જગત હાથ જોડે, અંધારામાં પડછાયો પણ સાથ છોડે. સમય આવે સુખનો જગત હાથ જોડે, અંધારામાં પડછાયો પણ સાથ છોડે. વખત આવે વસમાં સહુ છે પરાયા, વખત આવે વશમાં સૌ છે પરાયા, વખત આવે વશમાં સૌ છે પરાયા. બધું જાણવા છતાં મેલાતી નથી માયા, બધું જાણવા છતાં મેલાતી નથી માયા. અજબ આ જગત છે ઊંડાએ ન પાયા, અજબ આ જગત છે ઊંડાએ ન પાયા. અજબ આ જગત છે ઊંડાએ ન પાયા, બધું જાણવા છતાં મેલાતી નથી માયા. બધું જાણવા છતાં મેલાતી નથી હા, બધું જાણવા છતાં મેલાતી નથી માયા, બધું જાણવા છતાં મેલાતી નથી માયા. સમય આવે સુખનો આ જગત હાથ જોડે, અંધારામાં પડછાયો પણ સાથ છોડે. સુખના દાડા હોય ને તો લોકો દોડી દોડીને સામે આવે. હરિભાઈ મને ઓળખો છો? હીરાભાઈ મને અરે ભાઈ ઓળખું છું તને, દૂર ખસને.
પણ આપણા સુખના દાડા હતા એટલે નજીક આવ્યા લોકો. પણ જ્યારે જગતને ખબર પડે કે હરિભાઈને ને હીરાભાઈને દુઃખ આવ્યું છે, પછી હીરાભાઈ પછી ગોતવા જાય ને ત્યારે લોકો એને મળે નહીં, દૂર દૂર ભાગવા મળે. આવું જગત છે. જગદીશ્વર ઉપર આંધળો વિશ્વાસ મૂકવો. જગત ઉપર ઠીક હૈ કામ ચલાવો, તમે વિશ્વાસ રાખજો, બાકી જગતની ઉપર આંધળો વિશ્વાસ મૂક્યો રે તો જગત તો ધોખેબાજ દગાબાજ જગત છે. મારા ગુરુ એમ કહેતા જગત પ્રકાશ સ્વામી કે જગતના દરેક સંબંધમાં સ્વાર્થ પડ્યો છે. દરેક સંબંધમાં સ્વાર્થ પડ્યો છે. નિસ્વાર્થ કોઈ સંબંધ હોય તો પરમાત્માની સાથેનો જે સંબંધ છે એ જ નિસ્વાર્થ સંબંધ છે. બાકી તો દરેક સંબંધમાં સ્વાર્થ પડેલો છે. કાલિય નાગ એને જગાડવા માટે ભગવાને પૂંછડી સહેજ દબાવી છે. કાલિય નાગ બેઠો થયો અને બેઠો થતાની સાથે પૂંછડીથી જે ઝપટ મારીને કૃષ્ણના કમર ઉપર પૂંછડીના આંટા લઈ લીધા અને પૂંછડીમાં પકડીને કૃષ્ણને અધ્ધર કર્યા છે. અને પછી પોતાની ફૂણાઓથી કૃષ્ણને જ્યાં ફૂણો મારવા જાય ભગવાન કૃષ્ણએ શરીર સેજ વધારી અને એકદમ નાનું કર્યું. ભગવાન નીકળી ગયા અને છલાંગ મારી ભગવાન સહસ્ત્ર ફેણો નાગના શિર ઉપર આવી ગયા છે ભગવાન. અને પછી ભગવાને નટવર બની અને નૃત્ય જે માથે કર્યું ને, પગની એડીઓના પ્રહાર એવા કર્યા. આ ફૂણાથી મારવા જાય તો કૂદીને એની ઉપર, ત્યાં પગની એડીનો પ્રહાર કરી કરીને અભિમાન ઉતારે. આ બાજુથી મારવા જાય તો કૂદીને એની ઉપર, અને પગ મારી મારી નાચતા નાચતા ભગવાને આજ કાલિય નાગનું સારું બળ જે છે એને હરી લીધું છે, નિર્બળ બનાવ્યો, ઊભો છે. એમ નાગણો એમ કહે છે કે અમારા સ્વામીને છોડી દો. ભગવાન છોડી જ્યાં ઊભા છે એ જ સમયમાં હોળી ફૂંફાડો મારવા આવ્યો. ઘણીક વાર છે ને આમ દયા કરવાને જીવ લાયક ન હોય. આપણને એમ લાગે ચાલો દયા કરીએ, માફ કરી દઈએ, જવા દો, હવે ભૂલ થઈ ગઈ થવા દો. પણ ઘણીક વાર દયાને લાયક જીવ નથી હોતો. ભગવાનને એમ તો કે દયા કરીને હવે આને છોડવો, અહીંયાથી હવે કાંઈ પરેશાન નથી કરવો. વળી ફૂંફાડો મારવા આવ્યો. નાગણો ને કહે છે કે આને છોડવા જેવો છે. ઓલી નાગણો કહે છે સ્વામી ભગવાન છે, પગે લાગો. આ તમારા ખરાબ સ્વભાવને કારણે જ આજ પરેશાન છો. નાગ છે ને હતો આ બાજુનો હશે કે આ કૃષ્ણનો કાન પકડ્યો એને. ભગવાન છો? હા મેં ભગવાન હું. અચ્છા, સૃષ્ટિ તમે બનાવો છો? હા હું બનાવું છું. તો પછી આ નાગયોની તમે બનાવી છે? હા મેને બનાવી. તો પછી અમારો સ્વભાવ તમે બનાવ્યો? હા મેં બનાવ્યો છે. આ ઝેર તમે બનાવ્યું છે? ભગવાન કહે છે હા મેં બનાવ્યું છે. તો તમે શરીર બનાવ્યું, સૃષ્ટિ બનાવી, નાગયોની બનાવી, ઝેર તમે બનાવ્યો, ક્રોધી સ્વભાવ અમારો તમે બનાવ્યો, તો તમારું તમને અર્પણ કરું છું તો મારી ઉપર અકળાવો છો શું કરવા? तन मन धन संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे. તન મન ધન બધું જ તારું છે, તો તને આપો એમાં આખલાય છે શું કરવા તું? ભગવાન ને આ ભટકાણો તો ઘણીક વાર ભટકાય ઘણા. તમને ને અમને ઘણીક વાર ઘણા ભટકાય, માથા ભારે હોય ત્યારે અમને એમ લાગે કઈ ને આજ આપણે ગુરુ નથી બનવું, આપ ચેલા બનીને એને સાંભળી લઈએ. ઘણી વાર આવા મળે અમને. ભગવાનને એમ કીધું તને મેં જ બનાવ, પણ તારા કારણે બીજાને પરેશાની કેટલી છે. અહીંયા તારે નથી રહ્યા તો મેં કહા જાઉં? જ્યાં પણ બહાર નીકળું છું તો તમારો ચેલો મને રહેવા નથી દેતો.
કોણ? ગરુડ. સાપ યોની બનાવી તો નુકસાની થઈ અમને. જ્યાં હોય લોકો મોઢું કાઢીએ તો અમારા મોઢા છૂંદી નાખે. લોકો લાકડી લઈને મારવા માંડે અમને. નાગ યોનીમાં અમને નાખીને તો અમારે લાકડીઓ જ ખાવી. ભગવાન કહે છે એક કામ કર, અહીંથી તું નીકળી જા, રમણ ભૂમિમાં જા અને ત્યાં જઈને ત્યાં તારે રહેવાનું છે. અને તારી માથે હવે મેં પગ મારી મારી છાપ જે પાડી દીધી છે ને, એટલે હવે મારો ચેલો ગરુડ તારું નામ નહીં લે, માટે તું અહીંથી જા. એમ ભગવાને કાલીય નાગ અને નાગણોને ના એ ધરા યમુનાજીના દરામાંથી કાયમ માટે મોકલ્યા છે, સમાજને સુખી કર્યો. આ બાજુ બ્રજસાદ ખૂબ આનંદમાં છે કે ભગવાને કાલીય નાગને, આ કથા એ બહુ સરસ છે, પણ આ કથાને વિસ્તારથી નથી કરવી બધી કથાઓ, પણ છતાંય થઈ જાય છે. મારે વૃંદાવનની કથા થોડી વર્તમાન સમયમાં ખૂબ જરૂરી કથા છે. આમાંથી ઘણાય પ્રશ્નોનું સમાધાન થશે એવી આ વૃંદાવનની કથા છે. તમે પણ વૃંદાવનની ગિરિરાજની કથા સાંભળી હશે કે ભગવાને આંગળી ઉપર 7 દાડા સુધી ગિરિરાજને ધારણ કરી રાખ્યો. પણ ગિરિરાજને ધારણ શું કરવા કર્યો હતો, એની પાછળનું કારણ શું હતું, એ બધી કથા અંદરથી પાઠ બહુ સરસ છે, એટલે એ કથા થોડી કહેવી છે. તો કાલીય નાગનો ઉદ્ધાર કર્યો છે, દાવાનળ પ્રગટ્યો છે, દાવાનળનું ભગવાને પાન કર્યું છે. શરદ ઋતુ, વર્ષા ઋતુ, વેણુ ગીત, ચીર હરણ લીલા, સુંદર એ કથાઓ છે. દરેક કથાઓને પૂરી કરી અને હવે વૃંદાવનની જે કથા છે, ગિરિરાજ ધરણની જે કથા છે, એ કથા આપણે હવે સાંભળીએ. એ કથા શું કહે છે? ભગવાન પિતત્રૈવ બલદેવેન સંયુત હરિભજનમાં પાળી પાડીએ ને તો હાથની રેખાઓ, ભાગ્ય નબળું હોય ને તો ભાગ્ય બદલાઈ જાય. જો ભાગ્ય બદલવું હોય તો તાળી પાડજો, અને ભાગ્ય ખરાબ છે અને એને વધારે ખરાબ કરવું હોય તો ન પાડતા. તાળી પાડશો તો ભાગ્ય બદલાશે. કોને કોને બદલવું છે? બધાયને બદલવું છે, પણ તાળીનો હાથ ઉપર લાવવામાં શરમ આવે છે. કદાચ ઉપર હાથ કરીને ભગવાન જોઈ જાય તો, અરે એ જોઈ જશે તો રાજી થશે. જરા હાથ ઉઠાવો. હા, જય હો. કેવી મજા આવે, જો તો ખરા. ભગવાન પિતત્રૈવ બલદેવેન સંયુત. જય હો. આપશ્યન્નિવ સંગોપાન ઇન્દ્રયાગ કૃતોદ્યમા. अपश्यन्निव संगोपान इंद्रयाग कृतोद्यमा. अपश्यन्निव संगोपान इंद्रयाग कृतोद्यमा. भगवान पितत्रैव बलदेवेन संयुत. एक दिन का समय था, कृष्ण और बलराम ने देखा कि मात पिता और गोप गोपियां सारा समाज आज कुछ उद्यम के लिए लगा हुआ है, कुछ प्रयत्न कर रहे. ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ा महोत्सव आ रहा है. ऐसी तैयारियां सब करते हुए देखा. तब भगवान कृष्ण ने एक दिन अपने पिता से जाकर पूछा, कथ्यता में पितः कोयम संभ्रमो व उपागत. पिताजी, मेरा एक प्रश्न है. आप जो तैयारियां कर रहे हैं, कोई अनाज खरीदे छे, कोई छे तो पकवानो बनावे छे, कोई छे अबील गुलाल कंकु आदि पूजानी सामग्री खरीदे छे. कथ्यता में पितः कोयम संभ्रमो व उपागत. आपके सामने ऐसा कौन सा बड़ा उत्सव आ रहा है
मुझे बताइए। અને એ ઉત્સવ જે આવી રહ્યો છે અને એની તૈયારી જે કરી રહ્યા છો, તો કિમ ફલમ કસ્ય ચોદ્દેશ केनवा साध्यते मख, उसका फल ये क्या है और करने का उद्देश्य क्या है, किसने आपको ये कहा है करने को। किम फलम कस्य चोद्देश केनवा साध्यते मख। अरे बेटा लाला, अपने यज्ञ करिए छे दर आश्विन मास में। अच्छा, यज्ञ करते हो किस लिए करते हो? अरे बेटा तने पता नहीं कि इंद्र छे આપણો ભગવાન છે। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मूर्तय ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। इंद्र भगवान छे। बस कृष्ण को यही बात बुरी लगी कि इंद्र भगवान छे। इंद्र भगवान નથી બાબા, इंद्र खोटो भगवान छे, इंद्र भगवान નથી। आज आ समय में देखो સૌથી પહેલી આ કથા જરૂરિયાત ત્યાં દેખાય છે। આ કથા અમને કહેશે જેટલા સાધુ સંતો મહંતો આજ સાધુનું સ્થાન છોડી અને ભગવાન બનીને જે પૂજાઈ રહ્યા છે ને, એને આ કથા ધ્યાન દોરે છે। અને તમને એ ધ્યાન દોરશે કે તમે વ્યક્તિને ભગવાન માનીને જો પૂજતા હોય તો એ તમારું પાણીનું મંથન હશે। દહીંનું મંથન કરો ને તો માખણ નીકળે, પણ પાણીનો ઘડો ભરેલો હોય અને એમાં પેલી રવઈ નાખીને ફેરવ્યા ફેરવ કરો તો માખણ નીકળે? શું નીકળે? શું નીકળે? પસીનો તો નીકળે કે નહીં? પસીનો નીકળે પણ માખણ ન નીકળે। એમ આ કથા એવું કહેશે કે ખાલી સાધુ છે એ જ ભગવાન છે, આવું માનીને સાધુનું પૂછડું પકડી રાખશો તો એ તો પાણીનું મંથન કરવા સમાન છે। પણ સાધુ પાસેથી ઉપદેશ લઈ અને ભગવાનનું ભોજન કરશો ને તો માખણ નીકળશે। માખણ એટલે મુક્તિ, કલ્યાણ રૂપી માખણ તો નીકળે। સાધુ છે માધ્યમ છે અને મુક્તિ છે દેવી કે ન દેવી એ પાવર તો ભગવાનના હાથમાં છે। એ પાવર મારા તમારા જેવા કોઈના હાથમાં નથી। પણ ગામડાનો ભલો ભોળો સમાજ એના માથામાં એવું થઈ ગયું इंद्र भगवान है, इंद्र पानी बरसाता है, उससे तो सारी चराचर सृष्टि उससे खाने पीने को मिलता है, तो वही भगवान है। बेटा अपना पूर्वजो छे ने इंद्रनो यज्ञ करता तो आपने करिए छे। कई बार ऐसा होता है पूर्वज करते थे, हम भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है करने का, हमें पता ही नहीं होता। અને એટલે હિન્દુ સનાતન સંસ્કૃતિમાં કેટલી ખોટી વિચારધારાઓ ઘૂસી ગઈ છે। બસ એ કરતો તો એટલે કરો, શું કરવા કરે છે ખબર નથી આપણને। તો આ કથા સૌથી પહેલા એવું કહે છે જે ભગવાન બનીને પૂજાતો હોય અને કોઈ વ્યક્તિને ભગવાન તરીકે જો તમે માનતા હોય તો આ કથા એવું કહેશે, ध्यान देना जरा। ये कथा हमें ये कहेगी कि व्यक्ति ने भगवान तरीके मानवो ने पूजवो एना करता पहाड़ जे होय ने पत्थर एनी पूजा करशो तो फल मळशे, पण व्यक्ति नी भगवान तरीके पूजा करशो तो काई नहीं मळे, एवुं आ कथा शीखवाडशे। एटले गिरिराजनी तळेटीमां गया भगवान लईने अने गिरिराजनी पूजा करावी। આનું ઓપરેશન છે ઇન્દ્રનું। ઇન્દ્રના માથામાં એવું હતું કે આ લોકો બધા યજ્ઞ મારા નામનો કરે છે, ભગવાન હોઉં તો હું છું। આ અભિમાન ઇન્દ્રનું હતું, એને કાઢવા માટે થઈને કૃષ્ણએ આ ગિરિરાજ જે હતા એને ધારણ કર્યા। એની પાછળ ઇન્દ્રનું ઓપરેશન છે। અને દર્દીનું ઓપરેશન કોણ કરી શકે? બાયપાસ સર્જરી કોણ કરી શકે? એ તો ડોક્ટર સર્જન હોય ને એ જ કરી શકે। એમ જેને ભગવાન થવાનો રોગ લાગુ પડી ગયો હોય એને પછી આપણે ગમે તેટલી પાટાપિંડી કરીએ ને એ દર્દ આપણાથી ન મટે, એ તો સર્જન હોય ને એ જ એનું ઓપરેશન કરી શકે, બાકી ઓપરેશન થાય નહીં।
ઘણાયને રોગ ભગવાન તરીકે ના લાગ્યા. વાત વાતમાં લઈ જા મારો ફોટો અને ફોટાને મંદિરમાં રાખજે, બસ માળા ચડાવજે, મારા ચરણ ઉપર ચાંદલા કરજે, કાંઈ ફેર નહીં થાય. मेरी विनती है आप सभी को कि मंदिर जैसे एक बार पहले भी इस बात को मैंने आपको बताई थी शायद कि मंदिर में भगवान को ही रखिए. आपके गुरु चाहे जितने भी समर्थ हो उस गुरु को बाहर दीवार पे रखिए या तो मंदिर के बगल में साइड पर रखिए, लेकिन भगवान के साथ में अपने गुरु को कभी मत रखिए. भगवान का अपमान हो रहा है. भगवान के साथ बिठाकर गुरु को, ये अपमान है भगवान का. बेडरूम होय ने सुवा माटेनो बेडरूम, एमा हस्बंड होय ने पतिने ज एंट्री होई शके, एमा बाप होय ने छताय बेडरूम में तो एने नो एंट्री. एम गमे तेटला सिद्धिवान समर्थवान शक्तिवान तमारा गुरु होय पण मंदिर एटले भगवान नो बेडरूम, एमा तो भगवान ने ज एंट्री होई शके. गमे तेवा साधन सिद्ध पुरुष होय अने नो एंट्री. आ वात याद राखजो. તમે જેમાં ગુરુ ભાવ રાખો. હું ગુરુ પદનો નિષેધ નથી કરતો, પણ ગુરુ પદને એટલો બધો ભાવ દઈ દીધો છે આજ કે ભગવાન ગૌણ થવા માંડ્યા અને ગુરુજી 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 ગુરુજીના નામની માળા ચાલુ થઈ ગઈ. ગુરુજીના નામની માળા કરવા કરતા સ્વામિનારાયણ 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 કરો, નમઃ શિવાય, રાધે કૃષ્ણ, સીતારામ સીતારામ એ માળા કરજો. અને કદાચ તમને એ ભજનના માર્ગમાં કોઈ વિરોધ અવરોધ દેખાય, કોઈ ખાડા ટેકરા દેખાય તો સંતો છે, ગુરુ છે, એની પાસે मार्गदर्शन લ્યો. सिंपल सी एक बात मैं आपको बताऊं कि मैप होय ने नक्शो, नक्शाમાં समझो ने मैपમાં नक्शो होय એને ઓપન કરો ને તો એમાં છે તો કોટેશ્વર કનક ધામ પણ દેખાય અને એમાં અમદાવાદ પણ દેખાય. દેખાય કે નહીં? હવે આપણે કોટેશ્વરમાં ઊભા છે, ત્યાં ઊભા રહીને અહીંથી પગ લઈને કદાચ કોટેશ્વરથી પગ લઈને અમદાવાદ ઉપર પાય મેલી દીધો તો શું અમદાવાદ આવી ગયું? અમદાવાદ નજીક આવી ગયું? તો શું કરવું પડે? અમદાવાદ કોટેશ્વરથી જવું હોય તો રસ્તો છે જવાનો. એ રસ્તા ઉપર તમે ચાલીને જાઓ અથવા સ્કૂટર લઈને જાઓ અથવા ગાડી ઉપર જાઓ અથવા તો ઇન્દોરથી પ્લેનમાં જાઓ તો આવે કે નહીં અમદાવાદ? પણ કદાચ અહીંયા કોટેશ્વરથી નકશામાં દેખાતા અમદાવાદ ઉપર પગ રાખી દીધો તો કઈ અમદાવાદ આવી ગયું? નહીં આવે. એમ સંતો છે ને એ તો મેપ બતાવે છે. સંતો છે નકશો છે કે અહીંયા આ જગત છે, આ તું જીવ છે, આ જગત કહેવાય, આ જગદીશ્વર કહેવાય, આ એનું ધામ કહેવાય. અહીંયાથી જાવું ત્યાં હોય તો એના રસ્તા છે. અમદાવાદ જવાના અનેક રસ્તા છે. અહીંયાથી તમે જાઓ તો અલીરાજપુર થઈ અને ફેરકુવા થઈ આગળ વધો એટલે તમારે આવે છોટા ઉદેપુર, બોડેલી, પછી હાલોલ, પાવાગઢ, વડોદરા, નડિયાદ, આણંદ ને ડભાણ આવી જાય કે નહીં? એ રસ્તો છે. પછી એક રસ્તો અલીરાજપુરથી દાહોદ જાઓ, દાહોદથી ગોધરા થઈ, ભાભરા થઈ અને પછી સેવાલિયા, ડાકોર થઈને વળી પાછો આણંદ ડભાણ પહોંચાય છે. એ રસ્તો પણ છે. વળી પાછો ઓલી બાજુ ઇન્દોર બાજુથી પણ બીજો રસ્તો છે કે ને? રસ્તા અનેક છે અમદાવાદ જવાના, પણ તમને કયો રસ્તો ગમે છે? એમ ભગવાન સુધી પહોંચવાના રસ્તા એટલે તપનો રસ્તો છે, જ્ઞાનનો રસ્તો છે, ભક્તિનો રસ્તો છે, વૈરાગ્યનો રસ્તો છે, સેવાનો રસ્તો, ઘણા રસ્તા છે. પણ એ રસ્તાનું લેસન કોની પાસે લ્યો? સંતો પાસે છે. મેપ શું કામ કરે? રસ્તા બતાવે. નકશો શું કામ કરે? તમને રસ્તા, શહેર, સિટી બતાવે. એમાં સંતો છે તમને જગત અને જગદીશ્વર શું છે સમજાવે, પણ ચાલવાનું તો તમારે છે. પછી તમે નકશાને પકડીને બેસી રહ્યો, નકશાને પકડીને બેસી રહ્યો તો અમદાવાદ આવશે નહીં. એમ સંતોના જ પગ પકડીને બેસી રહેશો તો અક્ષરધામ આવશે નહીં. તો એના માટે સંતોની પાસેથી લેસન લઈ અને ભગવાન ભજજો. આ વાત બહુ જબરજસ્ત છે. હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં આજ અનેક વિચારધારાઓ ફૂટવા લાગી. કોઈ એમ કહી રહ્યો છે કે હું વિષ્ણુનો અવતાર છું, કોઈ એમ કહી રહ્યો મુગટ પહેરીને ફરવા માંડ્યો કે હું સ્વામિનારાયણનો અવતાર છું.
ઘણા સ્વામિનારાયણ ભગવાન બનીને ફરવા માંડ્યા. અત્યારે એવા કપડાં પહેરે ને એવી સજાવટ કરે ને જે બે જણા બાજુમાં રહીને હવા નાખે, બેચારાની સામે સંતો બહેન સંગીત આવું બનાવીને કરવા માંડ્યા બધા. આ રોંગ प्रथा છે. मैंने आपको मीटर बताया था, भगवान किसे कहते हैं? जिसके चरण में चिन्ह हो बस वही भगवान है, बाकी कोई दूसरा भगवान है ही नहीं. અને જે ભગવાન બનીને પૂજાતા હોય એના પગને ઘસી સાફ કરી દૂરબીન લઈને જોઈ લેજો. જો તમને એના ચરણમાં ચિહ્ન દેખાય, ધ્વજ છે, ઉર્ધ્વ રેખા, જાંબુ, ગોપદ, ધનુષ, આ બધા ચિહ્ન કહેવાય. અને આ ચિહ્ન જેના ચરણમાં હોય કોઈને ન પૂછવા જાતા, બસ ભગવાન છે માનીને એને સમર્પિત થઈ જાજો. અને એવા કોઈ મળે તો અમને કહેજો, અમે પણ એના ભક્ત બનીશું. એવું કોઈ તમને મળે તો. અને બાકી પગને ધોઈને સાફ કરતા કાંઈ ન દેખાય અને ભગવાન થઈને ભજદળ ફરતો હોય ને તો બે ધોકા લેજો હાથમાં કે શું કરવા દુનિયાને છેતરે છે ભલા માણસ તું. આજ હિન્દુ સંસ્કૃતિના ભોળા સમાજને આજ દુનિયા છેતરી રહી છે. ઝુકતી હૈ દુનિયા, ઝુકાને વાલા ચાહીએ. બે તમારી વાતો તમારા માઇન્ડને વાંચીને મીઠી વાત કરતા આવડી જાય ને એટલે એને એમ થઈ જાય કે ઓહો આજ મહાન વ્યક્તિ છે. ચમત્કારની હાથ ફેરવી, ગોળ ગોળ હાથ ફેરવી ચપટી રાખ તમારા હાથમાં આપી એનો અર્થ એ મહાન થઈ ગયા. હાથમાંથી સોનાનો ચેન આપે, મોઢામાંથી સોનાનો ગોળો હાથમાં દઈ દીધો તો ભગવાન થઈ ગયા. સ્વામિનારાયણ ભગવાન ત્યાં સુધી કહી ગયા કે તમને હથેળીમાં બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવશે. આવા લોકો થશે. તમે જલેબી માંગો તો આમ હાથ ફેરવીને જલેબી ખવડાવશે. તમને પેંડા ખાવા તો હાથ ફેરવીને પેંડો ખવડાવશે. પણ એનો અર્થ એ ન થઈ જાય કે ભગવાન થઈ ગયા અને એનું ભજન ચાલુ કરી દે. ભોળો ભલો સમાજ આજ વ્યક્તિને ભગવાન માની રહ્યો છે. રામ શ્યામ ઘનશ્યામ મહાદેવ માતાજી જે સ્વરૂપો શક્તિઓ છે એને માનજો, વ્યક્તિને ન માનતા. આ વાત સમજાવી છે આ કથામાં. એટલે ભગવાન કૃષ્ણ એમ કહે છે કે બાબા તમે જો એમ કહેતા હોય કે ઇન્દ્ર ભગવાન છે એ ખોટી વાત છે. બાબા એમ કહે છે લાલા આપણા પૂર્વજો ઇન્દ્ર ભગવાન છે.